विलम्ब दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब दुबार। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब दुबार। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संगमय देव नित्य परम गुरु दातार, साधु संगमय देव नित्य परम पिता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तद्बोधं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरजङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्बोधं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलज्ञं सचराचरं तद्बोधं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नावराधिकं तत्त्वनावराधिकं तपः, तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवादिनादि च गुरु परम दैवतं, गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम्, एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वभूतसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्य अनुसरण पाठ। अर्थ मानव जश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हुओ नहीं, सावधान हुओ ठकीजीव। तुमर ठाकुरत्व जाग्रत न हेले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती, ठाकुर भी नुहंती, फांकी देले ताहा ही पाइबे। कार्य करि जाओ किंतु आबद्ध हुओ नहीं। जदि विषयर परिवर्तन रे तुमर हृदय परिवर्तन आसुछि बोली बुझिपार, आउ सही परिवर्तन तुमर वांछनीय नुहे, तेबे ठीक जानी थाओ तुमे आबद्ध होइछ। कौनसी प्रकार संस्कार रे आबद्ध रुहो नहीं। एकमात्र परम पुरुषक संस्कार छड़ा आउ जहा किछि सबु ही बंधन। तुमर दर्शनर ज्ञानर परिसर जेते टिकिए अदृष्ट ठीक ताहारी आगकु देखि पारु नाहो, जानी पारु नाहो, तेणु अदृष्ट। तुमर शैतान अहंकारी अहम को मुटाको बाहर कर दियो। परम पिता को इच्छा रे तुमे चाल, अदृष्ट किछि करि परिबो नाही। परम पिता को इच्छा ही अदृष्ट। तुमर सबु अवस्था भितरे तांकर मंगल इच्छा को बुझिबा को चेष्टा करो, देखिबो कातर हेबो नाही।
ବରଂ ହୃଦୟରେ ସଫଳତା ଆସିବ, ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ, ଅଦୃଷ୍ଟ ଭାବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତୁମର ଅଦୃଷ୍ଟ ସେହିପରି ହୋଇ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ। ସତ୍କର୍ମୀର କଦାପି ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦିନକ ଆଗରୁ ବା ପରେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅଦୃଷ୍ଟ ଫଦୃଷ୍ଟ ବନେଇ ବେକୁବ ହୋଇ ବସି ରୁହ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଦୃଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି, ଅଥଚ ନିର୍ଭରତା ବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସାରା ଜୀବନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କଟାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଅହମତ। ତୁମେ ଗଲେ ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶେଷ ହେଲା, ଦର୍ଶନ ବି ନାହିଁ, ଅଦୃଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। परम दयाल को श्रीमुख निश्चित नारी नीति ग्रंथ पाठ। जे सेवा तुमर आदर्श को अतिक्रम करे किंतु प्रतिष्ठा करे नहीं, ताहा शैतानर हाथ ठार। लुब्ध होई तमसा को आलिंगन कर नहीं। बाणी संख्या 21। प्रभु पद प्रभु पद तोली पूजा फूल संजोष तोली पूजा फूल संजोष प्रभु पद प्रभु पद तोली पूजा फूल संजोष तोली पूजा फूल संजोष प्रभु पद प्रभु पद मंगल तुम्हारी करुणा दीवान भारे मंगल तुम्हारी करुणा दीवान प्रभु पद प्रभु पद
माया जानेगा
राधा नामे मंगलधारी बहिने जीवन जीवन तो सुख मयरे राधा 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 नाम जपरे वंदे पुरुषोत्तम गौरे राधा 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 नाम जपरे वंदे पुरुषोत्तम गौरे राधा 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 नाम जपरे वंदे पुरुषोत्तम गौरे राधा राधा जपरे वंदे पुरुषोत्तम राधा नाम मंगलधारी जीवन धारी राधा नाम मंगलधारी राधा नाम मंगलधारी जीवन धारी राधा नाम
নাচি উঠে ত্রিভুবন গ্রহ তারা সূর্য চন্দ্র মিলি সবে গগন পবন নাচি উঠে ত্রিভুবন
परम दयाल परम प्रेमळ श्री ठाकुरଙ୍କ चरणରେ प्रणाम परमाराध्या जगज्जननी श्री परमात्मा आदर्शचरणରେ प्रणाम परम पूज्यपाद सुंदरवर वर्धनकातर चरणରେ प्रणाम परम पूज्यपाद आचार्य देवଙ୍କର आदर्शचरणରେ कोटि कोटि बार प्रणाम आजिर এই পবিত্র সন্ধ্যা সৎসঙ্গର অবতার তথা ରୀତି ଦେବତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ସମ୍ମାନିତ गुरुभक्त मंडली उपस्थित भक्तमती मातृमंडली तथा गुरुवार ग्रामर समस्त आबाल बंधुबंधुता समस्त मोर प्रीतिपूर्ण जय जय। आज एक विशेष सत्संग आम प्रतिपदे जाचे मेरुआ भाईकर पुओंकर नूतन बोहूंकर आगमन उद्देश्य मधुचक्र आयोजन कर सर्वप्रथमे परिवार परिवेश तथा से जो बोहूटी आसी से जब इष्ट को धरी तार सारा जीवन अतिबाहित करूँ से दया पुनराय प्रार्थना करुच्ची तथा समस्त उपस्थित होता प्रत्येक गुरु भाई माँ मैंने से दयालुर अपार करुणार अधिकारी वास्तविक ये जो बहु शब्दर अर्थटा ठाकुर कहते जे बहन करके आसे जो विवाहर दुईटी कथा ऊपर आसी जे उन्नयन और सुप्रजनन तो ये बहुटी कौन से बहन करे वास्तव जो इंग्लिश रे गोटे बाणी सब कहे मैरिज इज नॉट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज solemnly needed to draw once in awesome heart up with all service and casting attitude of the तले ये जो तले सेवा और जत्न सहकार with all service and casting attitude जे ए सेवा जत्न सहित अन्यर मन को जे किणी नहीं पारे ताकू मते कह जाय बहु ठाकुर कहते जे बहन करे से कहे कौन बहन करे ना ससुर घर कूल पुष्टि और आदर्श एवं बहन करी से स्वामी हो जाए एकदम तार आत्मार आत्मा अर्थात जो कथा आम विवाह समय कह जाए मम हृदय तम हृदय तो मो हृदय तुम हृदय हो यही भाव में समस्त ससुर घर समस्त की नहीं किणिकी पहुंची जहाँकि आम समस्त मन को से किणी नहीं पारे ये जो कथा ठाकुर कहते नारी ठार जन्मे जाति और वृद्धि पाए एमती कर से जातिर जननी गोटे स्खलित नारी ठार गोटे व्यर्थ जाति जन्म नहीं बुझी देख नारीर शुद्धतार प्रयोजनीयता केते तेणु ये जो शुद्धतार प्रयोजन तो ठाकुर पूरा बाणी कहते सती तो जार स्वभाव सिद्ध चर्चापटु मान जगद्धात्री मूर्त झील से झीलटे संसार जीवन ये जीवन रो संसार रे गोटे सती नारी कहते जे ये गोटे सती नारी जे गोटे हूँ समाज गोटे मूल्यवान जिनिस जदि तार सतीतर प्रकाष्ठ भीतर दे से समस्त के आपाहित करे तेणु ठाकुर कहते नारी धर्म है पुरुष को सब आवृत करवा तार हूँ प्रकृत धर्म पुरुष
ପୁରୁଷକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେଉଛି ନାରୀର ଧର୍ମ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ। ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଯେ ଦେବତା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ଆଫ୍ଟର ଅଫ ଗଡ୍, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ରୂପ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ଯେ ତାର ଦେହଟାକୁ ଖାଲି ଦାନ କରିଦେଲେ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାର ଦେହ ମନ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ସତୀ ନାରୀ। ତେଣୁ ସତୀ ନାରୀଟା ଯାହା ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଜୀବନଟା ହିଁ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଠାକୁର କହନ୍ତି when a man runs after the ideal and a woman runs after the man, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆସେ ଏବଂ ଭଲ ସମାଜ ଗଢି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଠି ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଏଠି ଟଙ୍କା, ଏମିତି କରି ଚାଲିଛି ସଂସାରରେ। ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବସେନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆରେ ତୁମ ଘରେ ଏ ନିରାକର ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ତୁମ ଘରେ କଣ କଳି ହୁଏ? ହସି ହସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ ଘରେ କଣ କଳି ହୁଏ? ଆମେ ମାନେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମ ଘରେ କଳି ହୁଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଳିଟା କେମିତି ହୁଏ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ଦେଖ କିପରି ଭାବରେ କଳିଟା ହୁଏ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେଇ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଟାଣ ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ନନ୍ଦନାରେ ଚାଲୁଥିବ କନ୍ୟା ଯଦି ପାତିବ୍ରତ ଥିବ ସେଠାରେ, ସେଇ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ସତୀ ହେବ ତୁମେ, ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ସମାଜକୁ ଉଜ୍ଜଳୀୟ ସମାଜରେ। ଏ ଉଜ୍ଜଳୀୟ ସମାଜ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନାରୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଟି କଥା ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ବାସ୍ତବିକ ନାରୀ ଜୀବନଟା ଅତି କମନୀୟ ଏବଂ ଯିଏକି ସାରା ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଦେବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟି ତାର ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଲିବ, ପଡା ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିବ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ, ସର୍ବାଗ୍ରେ ତାର ସତୀତି ବଜାଏ, ତେଣୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଆଶିଷ ଢାଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ସମାଜରେ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ତାର ଇଷ୍ଟ ଆରାଧନା କରିବ ତାର ପିତୃପିତାମହଙ୍କର ଚରଣ ବେଦୀ ତଳେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଇଷ୍ଟ ଆରାଧନା କରିବ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ସୁସନ୍ତାନ ମାନେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅନେକ କଥା ତ ଅଛି, ଆମର ଋତିକ ଦେବତା ଅନ୍ତର୍ଜୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସବିସ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାବ। श्री श्री लक्ष्मण प्रणाम, जुगाचार्य श्री श्री बलराम प्रणाम, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण प्रणाम निवेदन करें। सम्माननीय ऋतिक देवता, सम्माननीय कन्यामंडली, गुरु भक्त मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, समागत साधु सज्जन मंडली, समस्त मोर प्रति शुभेच्छा, जय गुरु प्रणाम निवेदन करें। आज ये विशेष सत्संग आमनकर परिचित सम्माननीय मेरुमर्दन प्रधान कर बासभवन सम्मुखें से आज तांकर प्रभु पदपंकज सत्संग निवेदन कर पुत्र एवं पुत्रवधूंकर मंगल कामना निमंते दाम्पत्य जीवन सुखमय तथा पारिवारिक मंगल निमंते आज ये भजन कीर्तन साधु संघ प्रतिष्ठा करिसेंती। प्रभुंकर पद पंकज प्रार्थना रखी से नवदंपति तांकर वैवाहिक जीवन उद्देश्य सफल करंतु एवं सम्माननीय मेरुवर्धन प्रधान दादा तांकर सुख शांति आनंदे पारिवारिक जीवन अतिबाहित करंतु एवं उपस्थित समस्ते से दयालुंकर अपार करुणार अधिकारी हंतु मुझे प्रार्थना निवेदन करे। पूर्व सुंदर भाव वैवाहिक जीवन संपर्क में प्रारंभिक सूचना सह बाउर बंधु सुंदर भाव चार्ज रखिते। तेरे आम माने साधारण भाव जहाँ बुझी थाए विवाह जीवन कौन, संसार जीवन कौन, सामाजिक जीवन कौन, ये सब कथा साधारण भाव आम मानकर जहाँ थिला श्री ठाकुर को धरला परे से दृष्टिकोणटा परिवर्तन हो गला।
ଅନେକ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିକିରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସିଏ ଏକାଧାରରେ ଆଦର୍ଶ ପତି ହେଇଥିଲେ, ଆଦର୍ଶ ପିତା ହେଇଥିଲେ, ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଶୀର୍ଷରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଜୀବଦଶାରେ, ସିଏ ହାତ କଲମରେ ସବୁଗୁଡା କରିକିରି ଦେଖେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବୁଟା ହିଁ କରିକିରି ନିଜ ହାତରେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସବୁର ଆଦର୍ଶର ଚରମରେ ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଣିଷ ନିଜକୁ ଠିକ କରେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଆମ ମୁହଁରେ ଯେମିତି କିଛି ଦାଗ ଲାଗିଲେ, କାଳିମା ଲାଗିଲେ, ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଛିଡା ହୋଇ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ସେଇ ଭୂମିକାକୁ ତୁଲେଇ ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ରୂପକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ ମୋର ପ୍ରତିଛବିକି ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଚଳଣୀରେ ମୋର ଚଳଣୀଟାକୁ ମିଳେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହିପରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଚଲେଇ ପାରୁଛି ତ। ତେବେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୂମିକା ଅଛି। ସେ ଭୂମିକା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପତିର ଭୂମିକା, ପତ୍ନୀର ଭୂମିକା, ପୁତ୍ରର ଭୂମିକା ଆଉ ପୁତ୍ରବଧୂର ଭୂମିକା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, 10ଟି ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଏ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ସଂସ୍କାରଟି ହେଇଗଲା ପରେ, ଏ ସଂସ୍କାର ଏମିତି ସଂସ୍କାର ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଏ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ଯେ ଏ ସଂସ୍କାରଟା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହବ ନାହିଁ। ଏ ବିବାହଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର এই বিবাহ উপরে অনেক রয়েছে, দিগদর্শন রয়েছে। আজি সমাজরে এতে ভাবরে এই বৈবাহিক জীবন, দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত কোলাহলময় হয়ে উঠিছে। মু জনে মো ঝিওর সারଙ୍କ পাখରେ কথা হଉଥିଲି, ତା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ମତେ ସେ କହୁଥିଲେ, ସାର୍ ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହଉଥିଲି, କହିଲେ ସାର୍ ଏତେ, ସେ ଯୁବକ ଲୋକ କହିଲେ ଏବେ ଏତେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ এই শিক্ষিত যুবক যুবতীଙ୍କ ভিতরে এতে বিবাহ বিচ্ছেদ দেখা যাଉଛି, তার হিসাব আমি করিপারুনা। আমার সাঙ্গ সুখ পরিবেশরে এই বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে এই শিক্ষিত যুবক যুবতীଙ୍କ ভিতরে তথাকথিত ভাବରେ শিক্ষা লাভ କରୁଥିବା পুত্র এবং পুଅ এবং ଝିଅ বৈবাহিক জীবন আরম্ভ কলা বেড়ে যথেষ্ট জ্ঞানর অভাবরে চালিবার বহু কষ্ট হচ্ছে। বিবাহর যাহা বিবাহর উদ্দেশ্য যাহা তাহা তো পরিপূর্ণ করা বহুত কষ্টকর কথা। শ্রী ঠাকুর কହୁଥିଲେ বিবাহর দুইটি মূল উদ্দেশ্য, তাহা হচ্ছে উন্নয়ন আর সুপ্রযোজন। মু বিবাহ করুছি দুইটা মুখ্য উদ্দেশ্য নেই। গোটিয়ে হচ্ছে মু বিবাহ কলা পরে নিশ্চিত ভাবে যদি বিবাহটা ঠিক থাকে, বৈদিক রীতিরে হয়ে তাহলে উন্নতি নিশ্চিত ভাবে আসব। আউ গোটিয়ে হচ্ছে সুপ্রযোজন। সুপ্রযোজন হচ্ছে মোর সংসারকু গোটিয়ে নূতন সন্তান সন্ততি আনিদেবি। তবে এই দুইটা জিনিস যদি নহলা তাহলে বিবাহটা তার উদ্দেশ্যকু পরিপূর্ণ কলা না বা সফল হলা না বিবাহর উদ্দেশ্যটা। যা হোক না কাহিঁকি দুইটি নহলে বি গোটিয়ে উদ্দেশ্য সফল নিশাতি হব, যেকୌଣସି ପ୍ରକାର ହବ ହିଁ ହବ ଯଦି ବିବାହ ଠିକ ଥାଏ।
ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଚାହେଁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁକା, ବଢିବା ପାଇଁକା। ସେ କେମିତି ବଢିବ ନା ସେ ଏକରୁ ଅନେକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ତାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତାର ସୁଖ ଅଛି। ତ ମୋର ମଣିଷ କେମିତି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା ସେ ଏକରୁ ଅନେକ ହବ। କେମିତି ନା ସେ ତାର ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତର ଦେଇକିରି ସେ ଆହୁରି ଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଯୋଉ ମାଟି, ଯୋଉ ଝିଅଟି ବୋହୂ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟେ କେଡେ ବଡ ଭୂମିକାଟା ସେ ତୁଲେଇଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ବଂଶର ପରମ୍ପରା, ଆଭିଜାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ମୋର ରେତ ଧାରାକୁ ସେ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ଏକରୁ ଅନେକ ସେ କରାଇଲା। ଆଉ ଏଇ ଏକରୁ ଅନେକ ହବାଟା ହିଁ ପୁରୁଷର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ, ତା ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଆଉ ଜଣେ ମାଟି, ସେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ନୂତନ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆସେ, ତା ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ମାଟି ସେବା ଦେଇକିରି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇକିରି, ସେବା ପାଇକିରି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ବିଶେଷ ଗୁଣ। ତେବେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆସେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସଂସାରର ଏତେ ବଡ ବିରାଟ ଭୂମିକାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବିରାଟ ଭୂମିକାକୁ ତୁଲେଇବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବାର କଥା, ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା। ଆମେ ସିନା ଏବେ 20 ବର୍ଷ, ଅନ୍ତତଃ ଏବେ ଆଇନ ହେଇଛି 20 ବର୍ଷ ନହେଲେ ଝିଅ ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, 22 ବର୍ଷ ପୁଅକୁ ହବ, ନାଇଁ କି? ତ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ 8 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷରୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅଟି ବିବାହ କରୁଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, କିଛି ଧାରଣା କିଛି ନଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ବିବାହ କରିକି, ତାକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା, ଏଇ ସମସ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ବ୍ୟାପାର କଥା ତାକୁ କିଏ ଶିଖଉଥିଲା? କିଏ ଶିଖଉଥିଲା? ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଶିଖଉଥିଲେ। ତା ଶାଶୁ ଶିଖଉଥିଲା, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଶିଖଉଥିଲା, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଶିଖଉଥିଲା, ତାର ନଣନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତାକୁ ସଯତ୍ନ ସହକାରେ, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାକୁ ସବୁ କଥା ଧୀରେ 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 ଶିଖଉଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହେଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ସେଇ ବଂଶର ପରମ୍ପରାକୁ, ରେତ ଧାରାକୁ ତାର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଜୀବନ ସେ ଆଣି ଦଉଥିଲା ସେ ସଂସାର ଭିତରକୁ, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟି ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମର ତ ସେ ହଉଛି ତ ହଉନାହିଁ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସେ, ତାର ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପରିବାର ପରିଜନ ପ୍ରତି ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ତାକୁ ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କେତେ ମମତା ଇତ୍ୟାଦି ତାର ବାପା ଘରୁ ସବୁ ଛାଡିକି ସେ ଆସେ, କେତେ ବନ୍ଧନକୁ ତୁଟେଇକି ସେ ଆସେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଲା, ସେଠି ସେଇ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ତାକୁ ସେତିକି ଭାବରେ ମମତା, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୂର୍ବର ବନ୍ଧନକୁ ତୁଟେଇ ସେ ପୁଣି ସମସ୍ତଟାକୁ ସେ ଆପଣାର କରି ଶିଖିବ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜି ସମାଜରେ ନାରୀ କି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖୁବ କମ ଦେଖାଯାଏ। ଯିଏ ମୋ ପରିବାରର ଏତେ ବଡ ବ୍ୟାପାରକୁ ସେ ତୁଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଆମ ପରିବାରରେ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ, ଋଷିଙ୍କ ଯୁଗରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଫାନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଡେ, ତାର ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ
से सेवा प्रवणता है सेवा प्रवण हो उठे अर्थात से जहाँ प्रति जहाँ कर्तव्य ताकू से केबे माने हाथ छड़ा करेनी स्वत भाव से कर बसे तो जहा हो आज भाई ये आलोचना करते जे परम पूज्यपाद से आचार्य देव कहते जे निराकर कृति कहले तुम परिवार रे केबे कलह लगे कि सेठी समस्त कहले आज्ञा लगे ना ठीक अच्छे मुझे शिखिनी जानी जे मोर वैवाहिक जीवन में कहीं कली केत हवाटा आचार्य देव कहले एवं तार सल्यूशन से कहते समाधानटा कौन कहते मोर मोर स्त्री जिते कहती किसी कहवा बसती माने अधिक किसी कहवा बसती ताले मुझे कहीदिए ठीक अच्छे मु बोधे से कथा जानी तुम्हें मोठू अधिक जानी यह कही एड़े चल आ झगड़ा कौन हम आचार्य देव से दिन कहते जे मनीष जदि इष्ट को जीवन में धरिकी चले ताहले सी तार दीटा रूप केबे सृष्टि हम ना गोटे रूप तार स्त्री पाखे से जहा पिता पाखे भी से समाज भी से ता स्त्री जो देखो मो स्वामीर गोटे रूप एवं सेठी से ता भितर छलना किसी सृष्टि हम ना से निश्चित भाव तार स्वामी प्रति श्रद्धा भक्ति यहाँ सृष्टि हम स्वामी भितर यदि सद्गुण किसी मिलला ना ताले गोटे स्त्री ता स्वामी की सद भाव ता भितर अच्छे बोली से केमती ग्रहण करिवो ताको जन्म दब केमिति भाव ता स्वामी की जो रूप से दर्शन करिवो स्वामीर चरित्र चलनी इत्यादि जो भाव से दर्शन करिवो सही भाव से अनुप्राणित हेबो एवं तदनुपातिक संतान से जन्म दब तेबे गोटे स्वामीर से व्यक्तित्वटा सुंदर करबा पाइका गोटे स्वामी भितर से देवभावटा परिस्फुट करबा पाइका मनुष्य जीवन रे दरकार इष्ट स्वामी चले इष्टंकर पथ आ नारी चले स्वामीर पथ जेते स्वामी इष्टंक पथरे चले ता जीवन को परिचालना करे इष्टंकर कार्य निजक नियोजित करे इष्टंक भावधारा निजे मतुआला उठे परिजन परिवेश सेवारे निजक अनुप्राणित करे सेतेबेले तार स्त्री टी देखे तार स्वामी भितर देवभाव एवं से देवभाव को दर्शन करके से ता भीतर दे से देव संतान को संसार को आनी देता है जब तार स्वामी भितर से देवभाव देखिला नहीं से एक रूप न देखिला यदि छद्म रूप देखिला तार सेठी से छद्म रूपर संतान टी मो कोल को पड़े आसे श्री ठाकुर अनेक कथा कहते अनेक भाव में कहते आम बहुत शुणी बहुत करी जहाँ भी हो यही समय आउ एते किसी कहबार आवश्यकता नहीं कि शुणवार आवश्यकता नहीं सबुठार बड़ बड़ जिनस होची आम इष्ट प्राण हो उठा जजन जाजन इष्ट बुद्धि परायण हो उठा 30 दिन में इष्ट बुद्धि पठेवा सत्संगर आश्रय ग्रहण करवा एवं श्री ठाकुर जो वार्ता अच्छी से भाव में मो जीवन टाक मो पारिवारिक जीवन को मोर व्यक्तिगत जीवन को परिचालित करवा ये व्यतीत आउ किसी उपाय ना आ जो स्वामी स्त्री भितर अमल कथा आपण मैंने बहुत अनुभव करते आम भर बहुत अमल आसे बहुत कथा कटाकटी हुए किंतु सेठी सिमेंटरिंग काम करती किए से ना श्री ठाकुर जदि आम स्वामी स्त्री उभयंकर जदि इष्ट प्रति टाण अच्छी भल पाइबा अच्छी आम यदि सदिकार दीक्षित होती इष्टमूर्ति करुचे नाम ध्यान करुचे प्रार्थना एकाठी करुचे घर समस्त बसैक मनोमालिन्य सृष्टि हेले भी खूब क्षणिक पाइका पानी फटिका पड़े आसब पुणी पानी फटिका पड़े पलि जाए किंतु सही मत पार्थक्य हम किंतु मनांतर हम ना जहाँ आम समस्त अनुभव करुचे तेज मूल यही संसार जीवन मूल दाम्पत्य जीवन मूल होती इष्ट आ गुरु आचार्य केन्द्रिक जीवन जापन जदि मनुष्य जीवन में जिते कष्ट भी आसुना कहीं जदि से आचार्य को गुरु को घरी धरिक जीवन चले तार तार दाम्पत्य जीवन जिते असजड़ा होना कहीं जिते असह्य जंत्रणा पूर्ण होता कहीं तार उपभोग्य उठो एवं से देव दुर्लभ संतान आसबे ही आसबे बहुत समय है आपण मान समस्ते से दीक्षापत्र कम सामिल हूँ आमे आम घरे जमी सब मो घरे मु इष्टवृत्ति पठेवा सहित जमी मो पड़ोसी घरे इष्टवृत्ति जाऊँ ना से मत जत्नशील हवा पड़ो
ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ ଖାଲି ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲେ ହବନି, ମୋ ଘରେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବି, ମୋ ପାଖ ଘରେ ପଡୋଶୀ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି ତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ତ, ସେ ଭାଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲା ତ ନା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସହାନୁଭୂତି ଭଲ ପାଇବାର ହୃଦୟ ନେଇ ମୋ ପଡୋଶୀ ଘରକୁ ଯିବି। ଯେତେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ପଡୋଶୀ ଘରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋର ମୋର ଯେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହଉନା କାହିଁକି, ମୋର ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ମୁଁ ସେ ପଡୋଶୀ ଘରକୁ ଯିବି, ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟାଳାପ କରିବି, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବି ଏବଂ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବ ସେଠି କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି 30 ଦିନରେ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଏ କେମିତି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସୂତି ହିଁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳର, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସୂତି। ତେବେ ଏହି ପରିବେଶରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମତେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ହବ। ତାହା ହଉଛି ଦୀକ୍ଷାପତ୍ରର କାମ, ଯାହା ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏହି ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଯାଇକିରି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସମସ୍ତେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ପରାୟଣ ହେଉଥିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। वंदे लोक तिलकम सतत वार्ता विभूषण अमर कृत्य चरण प्रबोध लोक जीवनम प्रणय प्रमत जाग दीपनम वंदे जीवनम जीवनम सहत पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री पद्मा श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दांकर श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। सम्मान्य कर्मी मंडली, प्राणर गुरुभाता मंडली, कल्याणमयी मातृमंडली, ग्रामर समस्त साधु सज्जन मंडली समस्त मोर जय गुरु प्रणाम निवेदन करे। पूर्व भजन कीर्तन होती सदैव भाई माने आज आभिमुख्य विषय कहते आम इष्टभाता जड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरुमर्दन दादा आउ तांकर सहधर्मिणी हर्षमा आज ये मधुचकर आयोजन कर सुपुत्र हेमंतर वैवाहिक जीवन सुखमय और शांतिमय परम ब्रह्म श्री ठाकुर पाखे निवेदन करी तांकर दाम्पत्य जीवन जो सुखमय हुए शांतिमय हुए आंकर परिवार परिजन उपस्थित समस्ते दयालंकर अपार करुणार अधिकारी हूँ यह श्री चरण निवेदन करे। बहुत सुंदर भाव आलोचना होते देश स्वाधीन है से ठाकुर पाखक ये भारत वर्षर बहु महापुरुष जाइए आउ देश बंधु चित्तरंजन दास भी जाइए ठाकुर पाखे तर्जमा करते स्वाधीनतार कथा परम श्री ठाकुर से दिन कहते दीक्षा शिक्षा और विवाहर कथा कहले तीनटा जिनस यदि न करा जाए ताले स्वाधीनतार किसी मूल्य रहिबो नाही। देश स्वाधीन होला परे आज गणतंत्र जो रास्ता चली मनीष किंतु स्वाधीनतार स्वाद पाई नाही। परम श्री ठाकुर से दिन कहते आउ ये तो आम विशेष कर परम श्री ठाकुर जो लीला आम मान आम अवगत है नहीं। आम जमती गोटे जाचंगा भली से देखिथे आम सब कहार असुस्थता किसी जाचे आउ भल पाठ पढ़ू ना भल रोजगार पाई हो कि असुस्थता सुस्थ होगापी आज यही मानसिक आम प्राय सत्संग करे मु अनुभव करुच्ची कि परम श्री ठाकुर कौन लीला सेटा आमको करने को पड़ो। यही परम श्री ठाकुर जो व्यवस्था करिसेंती आज विवाह होईछि घरटा सुंदर होईछि विभिन्न रकमर जिनस आम घरे सजाऊँची सेट करिछि
କିନ୍ତୁ ମନଟାକୁ ସେଟ୍ କରିନି। ଏ ମନ ଯୋଉଭଳି ସେଟ୍ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ସବୁ ପରିବାର ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଠିକ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ସେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ହେଲେ ନିଜେ କି ଘର ଯାବତୀୟ ଯାହା କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନ ଠିକ ନାହିଁ ଏ ମନ କେମିତି ଠିକ ହବ? এই ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଳି ଯୁଗରେ এই ମଣିଷକୁ ମନଟା କେମିତି ସ୍ଥିର ହବ, ଆଉ ଜୀବନ କାହିଁକି ଆମେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବିବାହର କଥା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର, এই ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି এই ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ନେଟରେ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉ ଆଜି କାରବାର ହଉଛି, ଏଇଟା ଯଦି ନ ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବା କିଣାକୁ ବି ଅନଲାଇନରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମୟ କମ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବ, ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମଣିଷ ଦକ୍ଷ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ଆଜି ମଣିଷ ବିକୃତ, ସେ ଜାଣିପାରେ ନା ଜୀବନ କଣ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା କଥା। ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭଗବାନ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଗବତ କହିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମ ଅଟେ ଆହା ସେଇ ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯାଇ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। এই ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଆସିବ ସେଟା କେବେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଲୋକ। ଆମେ ଆଜି ଭାଗବତ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ଭାଗବତ ପଢା ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଇ ଭାଗବତକୁ ବୁଝିନି। ସେଇଆକୁ ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଦୋହରେଇକିରି ଆଜି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, এই ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ରର କଥା, ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର କଥା, ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି। এইটা যে বর্তমানে ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ନ ହେବି, ମୋ ମନ ଯଦି ଠିକ ନ ହବ ତାହେଲେ ସଂସାର କେବେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। এই ମନକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱସ୍ଥୟିନୀ ସଦାଚାରର କଥା ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ତାହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯିଏ ଚାଲିବା କାଇଦା ଶିଖାଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅଭୟ ପଥେ ସେଇତ ନିଏ। ମଣିଷର ହାତ ଧରି ଚାଲିବାର କାଇଦା, এই ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି। এই ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ନାମ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ନାମ 4 ଅକ୍ଷରର। ଏଇଟା ପରମପୁରୁଷ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ସମସ୍ତ ମଣିଷ এই 4 ଅକ୍ଷର ନାମରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସେଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ପରମପୁରୁଷ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଡିଆସିଲି କାଠିର ରଞ୍ଜକକୁ ଯଦି ନିଆଁ କରାଯାଏ, ଯଦି ସେଇ ନିଆଁକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରାଯାଏ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ପାଉଁଶ ହେଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ନାମରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ହନୁମାନ ସିନ୍ଧୁ ଡେଇଁ ପଡୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ କଣ ଥିଲା? ଆଉ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଣ ଝାଳ ପଡିକିରି ମକରଧ୍ୱଜ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଅନେକ କଥା ଯୋଉ ରାମାୟଣର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛି, କଣ ଥିଲା ସେ? ଆଉ এই ପଥର ପର୍ବତ ଗୁଡାକୁ ବହି ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲା, ସେଟା ଭାସୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଯେ ସେଇ ବାଲି ପଠାରେ ଝାଡି ହେଉଥିଲା, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଭଳି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଆଦେଶ କରନ୍ତି ସେଇ ଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଭାବି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡ ନାହିଁ। ସେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ ବୁଝି ନଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, এই ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଥୀ ହେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଯାହା କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ପରମପୁରୁଷ ଠାକୁର এই ମଣିଷକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, এই ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭାବେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କର କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ବି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ବି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମନୋବିଜ୍ଞାନର କଥା କହିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଯଦି ଡିପି ୱାର୍କ କରାଯାଏ, ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ସବୁ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଗ ଅଛି, ଆଉ ମାନସିକ ବି ବିକୃତ ଅଛି।
এই ডিପୁଆର୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଅ এই ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିବ। ଆଉ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଇ ଜୟଗୁରୁ କହିବା, ପରମ ପିତାଙ୍କର କଥା କହିବା, ଯାଜନ କରିବା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନଟା ଉଚ୍ଚ ହେଇ ଉଠିବ। এই ନିଜ ଭିତରେ এই ନିଜର ବି କିଛି ଆମେ ଭାବୁଛି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ କଥା ମତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ତ ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭାଇ। এই যে ইষ্ট পথে ছুটিলে পুরুষ প্রজ্ঞা অনুপমা, আউ পুরুষ পথে ছুটিলে নারী সুসন্তানর মা, এই তার ব্যবস্থা সে তাঙ্ক পছরে আমাকে যাওয়া পড়ব। তাঙ্কর কথাকে বহন করে জীবন যাপন কলে তাঙ্কু বুঝি হব। কালি আলোচনা হচ্ছিল গোটে জায়গায় সুন্দর ভাবে এই জীবনের আমি সব এই পরম্পরা ঠাকুরকে ধরি থাকে। জীবনের দুঃখ দুর্দশা দৈন্যতা আম জীবনের আসে, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ମୋର ବାପା କି ମା କି ମୋ ପରିବାର ହଉ କି ନିଜେ ମୁଁ, ଏ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଅନେକ ଶ୍ରମ କରୁଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଏସବୁ କଥା ଘଟୁଛି କାହିଁକି? କହୁଥିଲି କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜମିରେ ଯେମିତି ପାଣି ଆଜି ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, କାଲି ସକାଳକୁ ଚଷା ଭାଇ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ପାଣି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିବ କୋଉଠି ଘଳିଆ ପଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏ ଜୀବନର କଥା ସେଇଭଳି। ମୁଁ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରେ, କ'ଣ କରିବା କଥା, ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଠିକ କରେ, ପରମପୁରୁଷ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରୁଥିବେ, ନାମଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ଦୁଇବେଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିବ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବେ, ସେ ଘରର ଏରେଣ୍ଡା ଅମଙ୍ଗଳ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପରମପୁରୁଷ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ। ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ 8 ତାରିଖରୁ ଆସିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। 24 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲିଯିବେ। এই 15-16 ଦିନ এই ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ଯୋଉଭଳି ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପରିବାରର ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଠାକୁର ପରିବାର ଲୋକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉନୁ। ପରିଚୟ ଦେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। এই যে ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଭଳି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ନିଜ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଏଭଳି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ସେ କୋଉ ସ୍ତର ତାଙ୍କର, ଯୋଉ ସ୍ତର କି ଆମେ ଜୀବନରେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଏଇ ସାଧାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ଆସିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଗୋ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର। ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା ଅହଙ୍କାରଟା କ'ଣ। এই ଭାଗବତ କହୁଥିଲା, କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ ଫଳିବ କର୍ମ ରାୟତେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ହାତ 2ଟା ଆମରି ଭଳି, 4ଟା ହାତ କାହାର ନାହିଁ। এই କର୍ମ ହଉଛି ମହାପୁରୁଷ। କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା, ଯାହାଙ୍କର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଥିଲା ସଠିକ କର୍ମ। এই ଯୋଉ ଆମକୁ ଆଜି ଯୋଉ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଟା ନିୟତ ଯଦି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ତାକୁ ପରିପାକ କରେ, ପରିପାଳନ କରେ, ତାର ଜୀବନର କର୍ମ ବଦଳିଯିବ। ପରମପୁରୁଷ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରେ, ତାର ଭାଷା, ଆଚାର, ବ୍ୟବହାର, କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବଦଳିଯିବ। ସେଇ କର୍ମମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଲୋକାଚାରରେ ଅଛି, ଆଚାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ। ଏଇଟା ଆମର ଲୋକାଚାରରେ ଅଛି। এই যে আচরণটা কেমতি আসব? আমি তো কলি যুগরে সমস্তে পরিবেশরে লিপ্ত হয়ে জীবনযাত্রা করছি, এই পরিবার পরিবেশকে দেখিকি। তেণু এই আচরণটাকে বদলাইବାକୁ, আচরণটা ঠিক କରିବାକୁ, এই বিচারটা ঠিক କରିବାକୁ মଣିষକୁ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି କଳି ଯୁଗରେ। ପରମପୁରୁଷ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି, এই ଯୋଉ ପଇସା ଦେବାର କଥା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପଇସା କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବ, ତୁମେ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନ, ଦେଖ କେତେ ଲାଭ ହଉଛି, କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି। এই যে ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଅପରୂପ ଲୀଳା, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ନାମଧ୍ୟାନ ସଠିକ ଭାବରେ କରୁଥିବେ,
ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମଥାରେ ରଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ବି ସାରିତା ହେଇ ରହିବ। ଅନୁଭବର କଥା ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ନାମ କଲେ ଅନୁଭବ ହବ। ଏ ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ହେଉଛି ଅନୁଭବର ବ୍ୟାପାର। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବରେ ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଲେ ବି ପଣତ କାନିର ଆଜି ବି ସେଇ ଭାବ ବେଗ ଅଛି, ସେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଜଣେ ମାକୁ ଦେଓଘରେ ସେ ତାର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, 2 ମାସ ରହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ, ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାବେଦା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ସେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାବେଦା, କହିଲେ ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ନା 2 ମାସ ରହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲି ସବୁଦିନ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା। ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାଟି କହିଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ମୋର ବିଗ୍ରହ ତୋ ଘରେ ଅଛି ମା? ମାଟି କହୁଥିଲା ଅଛି। ନା ସେ ବିଗ୍ରହ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯଦି ତୋର ସେଇ ମନର କଥା କହିବୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଶୁଭିବ। ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି। ଆମ ବୁଝିବା ଉପରେ କଥା, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ମାଲିକ। ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଅପରୂପ ଲୀଳା, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ମତେ ହବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ସେଇଭଳି ହବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ମୋର ସେଇଭଳି ହୃଦୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହୁଅ, ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ଉପହାର ଦବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଭଳି ହବ, ଏ ପ୍ରକୃତ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ସେଇ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହବ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ହବ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହବ। ଆଉ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୟା ଯଦି, ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଯଦି ମୋ ମଥା ଉପରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୟାଟା ମୁଁ କିଭଳି ପାଇବି? ପାଇବାକୁ ଗଲେ ମତେ କଣ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବି, ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତ୍ ନାମ ମନନ କର, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଅଭାବରେ ଥିଲେ, ବହୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ବି ବିଶେଷ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ଅନେକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। ଆଜି ସମାଜରେ ତ କୋଠା ବାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଧର୍ମର ବହୁତ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଆମର ମାନସିକ ଠିକ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ଠିକ ରହିବ, ପରିବାର ଠିକ ରହିବ, ପରିବେଶ ଠିକ ରହିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ସେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାମୟ, ତାଙ୍କର ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ସେଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଦାଦା କହୁଥିଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମତେ କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ହବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଯେ ଯୁଗେ ଯେବା ଅବତାର ନାମ ବୋଲନ୍ତି ଦାମୋଦର। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାମ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ନାମ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜବି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପାଇଥିଲେ। ଏ କଳିରେ ସେଇ ନାମ, ଆମେ ଯୋଉ ନାମ ପାଇଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ସେ ନାମଟା ମତେ ମନନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଶୁଣେ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ କରେନି। ଆଉ ତାର ସ୍ୱାଦଟା କେମିତି ମୁଁ ପାଇବି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ କିଭଳି ପାଇବି। ସେଦିନ ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ଫେରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ 3 ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟରକୁ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ତାପରେ ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କେମିତି ମୁଁ ଭଲ ହେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟର ଠାକୁରଙ୍କର, ତାକୁ ସେ ଟୋଟାଲ ଖାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ଦ୍ଦା କହିଲେ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟରରେ ଲେଖା ହେଇଛି
से चरम ऊपर थिबा रोगर निराकरण कथा लिखा है आ तोर सेटा केमती हला सेटा अछि विश्वास गभीर विश्वास रे सब किछि हेई पारे मते से भली विश्वासी होबाक पड़िबो से तो साधारण मनुष्य भली आम भितरे लीला करछंती आमे जदि से साधारण भाबी जिबा ताहले तांको बुझी परिबा नै तांकर लीला अपरूप एबे से लीला करे सेही गोरा राय कौन कौन भाग्यवान देखिबार पाए समय हिचे गोटे कथा कहबी एटा परिवार परिवेशर कथा तांको परिवार विषय शुणिले आपण माने आश्चर्य हेबे सेदिन गोटे कथा अभिन्दांकर कहि मो जाजन सांग करछि जड़े भाई तांकर पुओ को नै से आश्रम मेडिकल ट्रीटमेंट करथले से आश्रम डॉक्टर कहले तुम्हें ये आचार्य मुझे देखा करो से जीवा रास्ता रे अबिंदा देखा है तांकर पुअर चर्म रोग ढांकुणी होईची से सुस्थ ही करना अबिंदा कहले गोटे कागज आण गोटे औषध लिखी तक सेवन करिवो से लिखिदेले गोटे ऑइंटमेंट ताको किछ दिन ट्रीटमेंट कला परे सेटा भल हो गला डॉक्टर को देखा हला परे डॉक्टर पचारे केमती भल हला ना अबिंदा गोटे ऑइंटमेंट लिखिदेले सेटा सेवन कला परे भल हो गला ना से येटा देई परियो मते प्रेस्क्रिप्शन टा ना हाँ दे परिबे से डॉक्टर को देला परे से देखिले कहले मु तो केते एंटीबायोटिक देछि अनेक औषध देछि भलो हेनी या ठार बहुत मूल्यवान औषध देछि एटा गोटे साधारण ऑइंटमेंट रे किबळी भलो होला से मन मन सब बेले भाबुतांती किबळी संभव अबिंदा को पचारे बोली भाबुतांती फिलंथ्रोपी ऑफिस ऊपर गोटे मीटिंग थाए डाक्टर जाउथांती अबिंदा जाउथांती 4-5टा पाहाच ऊपर अबिंदा ये भाबुचंती अबिंदा को पचारे बोली जेतेबेले भाबुचंती अबिंदा से भाबिया बेले कहउचंती डॉक्टर कोन भाबुच त भाबुच केमती से औषध रे भलो होला या आउरी आश्चर्य होले औषध रे तो भलो होइतला साधारण ऑइंटमेंट रे जे मोर मन कथा केमती जानले आ भाबुच एटा केमती संभव कहले एबे से लीला करे से गोरा रे कौन कौन भाग्यवान देखिबार एबे से ठाकुर अछंती से लीला चलीछि एतरे कौन संदेह नै ई तांकर लीला परिवार भितरे मानिबा कथा से दिन अन्नदान को जड़े रीति दौले चॉकलेट पैकेटा से दौड़ी गले घर को घरे जाई माँ को पचारा बेले माँ को पाखे सासू बस गोसी माँ कहले गोसी माँ को पचार मान निजे कहले बड़ अच्छा गुरुजन अच्छा कहले सासू को पचार सासू माँ कहले गोटे चॉकलेट आने दौड़ी गले गोटे चॉकलेट आने ये मानिबार कथा ये तो ये धर्म हूँ मानिबा भितर आचरण भितर आमे जहाँ बोली ता कली जगन्नाथ मंदिर गली जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें मंदिर जाई ये हाथ जोड़ी प्रभु को डाकिली हबनी ये आचरण भितर धर्मटा मत कर्म भितर करने पड़ो से आमको ये व्यवस्था देती तार प्रोसेस अच्छी जमी क्षीर दिहरु लवणी घी विभिन्न प्रकार व्यंजन कर 20 प्रकार व्यंजन हूँ क्षीर दिहरु जे खाली क्षीर दिहर एमती काठी बुलेले लवणी बाहर प्रोसेस कले हम से अनुसार छेना करने प्रोसेस दरकार बंदूकर गुड़ीटा को गुड़ी बंदूक पकई फुटेले से फुटीज आदर क्रिया कर मनीष मर पक्षी पशु समस्त मर गोटे शब्द हम ताकू ढले दांडे बाड़ेले क्रिया करना आमे से परम श्री ठाकुर को धरी जो विधान तांकर जो नीति जो आदर्श आम मान रखी 25,000 बाणी आम मान रखी आचार्य ठाकुर आम टे निज भितर चेष्टा करवा निजर सामर्थ्य नहीं सर्वशेष आम मान प्रति ये ब्रह्मगिर समस्त भाई मान प्रति जो इष्टकर्म निहित अच्छी समस्ते टी चिंता करवा निजर सामर्थ्य नहीं से आचार्य देवंकर कथा रक्षा कर आगमन पर चिंता करवा प्रस्तुति करवा ताहले आम मान सब धन्य होगा ये ब्रह्मगिर समस्त लोग भी धन्य होवे वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की
श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की सत संग की सत संग की सत संग की